నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు పునర్విచారణపై నేడే తీర్పు. సిట్ తదుపరి విచారణపై ఉత్తర్వులు ఇచ్చే అవకాశం. కడప కేంద్ర కారాగారంలో 5 సిబ్బంది సస్పెన్షన్. ఖైదీలకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇచ్చారనే ఆరోపణలతో చర్యలు. మన్యం జిల్లాలో నాటుసారా నియంత్రణకు అధికారుల చర్యలు. 3 రోజుల్లో 600 లీటర్లు స్వాధీనం. 4 అరెస్ట్. బంగ్లాదేశ్ శిక్షణ విమాన ప్రమాదంలో 27కి చేరిన మృతులు. ఘటనా స్థలి వద్ద కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు. గాజాలో యుద్ధం తక్షణమే ఆపాలని 28 దేశాల డిమాండ్. మానవతా చట్టాలను గౌరవించాలని ఇజ్రాయెల్కు సూచన. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. मीणा माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Report and its implication for scientific transparency. The notice of Shri Santosh Kumar P demands discussion over the unprecedented and unexpected resignation of the Honorable Chairman Rajya Sabha. Honorable members may recall the detailed rulings on Rule 267 imparted by the Chair on 8th December 2022 and 19th December 2022. The same have been reiterated a number of times. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Chair, the same are declined. Please. Now it's matters raised with permission. Please. Shri Vaiko. Please take chair. Please. Shri Vaiko. No, please take chair. Shri Vaiko. Shri Mayank Kumar Nayak. Demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों में आत्मा गाँव का हो, इसके लिए रूरल लागू किए।
मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रूरबन के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया नेटवर्क నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ బలోపేతమే లక్ష్యంగా ప్రజాప్రతినిధులతో ముఖాముఖిలు కొనసాగిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ నరసరావుపేట పాతపట్నం ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ కానున్నారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, సమస్యలు పరిష్కారం, ఎమ్మెల్యేల పనితీరు, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ, క్యాడర్కు పదవుల వంటి అంశాలే ప్రధాన అజెండాగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీకి చెందిన ప్రతి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీతో సమావేశమవ్వాలని నిర్ణయంలో భాగంగా భేటీలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు 18 మంది ఎమ్మెల్యేలతో చంద్రబాబు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. మంచి చెడులు చర్చిస్తూ తన వద్ద ఉన్న నివేదికల ఆధారంగా ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం భేటీ జరుగుతూ వస్తోంది. మంచి విధానాలు అమలవుతున్న చోట ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి వివరాలు తీసుకుంటున్న చంద్రబాబు సమస్యలు ఉన్న చోట నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఇవాళ నరసరావుపేట, పాతపట్నం ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు పునర్విచారణపై రాజమహేంద్రవరం ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టు నేడు తీర్పు వెలువరించనుంది. ప్రధాన నిందితుడు అనంతబాబును సిట్ విచారించాలా వద్దా అనే అంశంపై కోర్టు తీర్పు ఇవ్వనుంది. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో లోపభూయిష్టమైన విచారణ చేశారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఇదే అంశాన్ని సీఎం చంద్రబాబు డీజీపీని కలిసి సుబ్రహ్మణ్యం తల్లిదండ్రులు విన్నవించారు. దీంతో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో కేసు పునర్విచారణకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కాకినాడ ఏఎస్పీ మనీష్ దేవరాజ్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కేసు పునర్విచారణకు సమ్మతం తెలుపుతూ కోర్టు తీర్పు ఇస్తే విచారణను సిట్ వేగవంతం చేయనుంది. 2022 మే 19న రాత్రి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఎస్సీ యువకుడైన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హత్య చేశారు. అనంతరం అతని మృతదేహాన్ని కారులో ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేసిన ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. బాబు ష్యూరిటీ మోసం గ్యారంటీ అంటూ ఇంటింటికి వెళ్తున్న వైసీపీ నేతలకు ప్రజల నుంచి నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. పార్వతీపురంలోని 29వ వార్డులో పర్యటించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగారావుని స్థానికులు నిలదీశారు. గతంలో సమస్యలు పరిష్కరించాలని పలుమార్లు కలిసినా ఎప్పుడైనా స్పందించారా అంటూ ఓ వృద్ధురాలు ప్రశ్నించారు. మరో ఇంటి వద్దకు వెళ్లి కరపత్రం అందించేందుకు ప్రయత్నించగా వద్దని ఆ ఇంటి యజమానికి బదులిచ్చారు. దీంతో జోగారావు అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు. అప్పుడు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన మటుకు ముందు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనిషిని పంపించావా నాతో అక్కడెక్కడ అప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు చేతులు అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేశారు. లేదు అప్పటికే క్యాన్సిల్ చేశారు. వైసీపీ హయాంలో అక్రమ కేసులపై ఆందోళన చేపడతారని తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి హెచ్చరించడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఉదయం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి డీఎస్సీ కార్యాలయం ముందు బైఠాయిస్తారని జేసీ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో తాడిపత్రిలో డీఎస్పీ ఆఫీస్ వద్ద భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వైసీపీ పాలనలో తాడిపత్రిలో డీఎస్పీ చైతన్య విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఆయన భార్య ఉమాదేవి, కోడలు నిఖిలరెడ్డిపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారు. తనపై అన్యాయంగా 133 కేసులు బనాయించారని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కుటుంబంతో సహా డీఎస్సీ ఆఫీస్ వద్దకు వస్తామని, గతంలో తమకు జరిగిన అన్యాయానికి ఏఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ సమాధానం చెప్పాలని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. మద్యం కేసులో నిందితులకు రిమాండ్ గడువు నేటితో ముగియనుంది. నిందితులను సిట్ అధికారులు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. ఇక మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి జయప్రకాష్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందారు.
ఈరోజు మద్యం కేసులో నిందితులు 11 మందిని విజయవాడ కోర్టుకి తీసుకురానున్నారు. నేటితోటి వాళ్ళ రిమాండ్ ముగియనుంది. మరికొద్దిసేపట్లోనే విజయవాడ కోర్టుకి తీసుకురానున్నారు. ఇక్కడ ప్రస్తుతం విజయవాడ జిల్లా జైలు నుంచి 9 మంది నిందితులు బయలుదేరినట్టు మనకి సమాచారం తెలుస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లోనే ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు. మొత్తం ఇప్పటి వరకు 12 మంది నిందితులు అరెస్టు కాగా 9 మంది విజయవాడ జిల్లా జైలు, అదేవిధంగా ఇద్దరు గుంటూరు జిల్లా జైల్లో ఉన్నారు. మిథున్ రెడ్డి రాజమండ్రి కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, నవీన్ కృష్ణాలు గుంటూరు జిల్లా జైల్లో ఉన్నారు. మిగతా 9 మంది ఇక్కడే ఉన్నారు. అయితే గత 2 సార్లు మాత్రం వర్చువల్ విధానంలో వాళ్ళని న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టారు. వాటికి సంబంధించి శాంతి భద్రత విషయంలో కొంత తమకు సెక్యూరిటీ భద్రత కల్పించే విషయంలో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. ఇదే విషయాన్ని తాము ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించము, ఖచ్చితంగా తక్కువ మందే వస్తామని కోర్టుకి వాళ్ళ బంధువులు తెలపడంతో పాటుగా పిటిషనర్ల నిందితుల తరపు న్యాయవాది కూడా కోర్టుకు తెలిపారు. ఎక్కువ మంది ఇక్కడకు కోర్టుకు వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళని కలిసేందుకు ఏదైనా సరే వాళ్ళకి హాని జరిగితే తమకు ఉద్యోగాలకే భద్రతకు ముప్పు కలుగుతుందనే విషయాన్ని ఇటు సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారి శ్రీహరి తెలిపారు. మరోవైపు చూసుకున్నట్లయితే ఈ కేసులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు 12 మంది అరెస్ట్ అయిన దాంట్లో ఈరోజు రిమాండ్తో పాటుగా కొన్ని పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. వాటిపైన కూడా ఈరోజు విచారణ జరిగే అవకాశాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా మిథున్ రెడ్డికి హోదాపరంగా కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలను జైల్లో కల్పించాలని ఆదేశాల్లో జారీ చేసినప్పటికీ ఆయన ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఇప్పటికే పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. అందులో ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే మంచంతో పాటుగా అదేవిధంగా కొంత ఇంటి నుంచి ఆహారం తెచ్చుకునే వెసులుబాటు, ఇంకా కొన్ని సౌకర్యాలని అడిగారు. వాటిపైన విచారణ ఈరోజు జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది. దానికి సంబంధించి కోర్టులో అటు రాజమండ్రి అధికారుల్ని జైలు కేంద్ర కారాగార అధికారుల్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నారు. అయితే ఒకసారి మనం చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది. కొంతమంది ఎవరనేది మాత్రం ఇంకా దాంట్లో స్పష్టత లేదు. విజయవాడ నుంచి తీసుకొస్తూ ఉన్నారా లేకపోతే గుంటూరు నుంచి ఇద్దరు ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారా అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 9 మంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనకి కనబడుతున్నారు. A1 రాజ్ రెడ్డి మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. ఇలా వాహనాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళకి 3 చొప్పున, అంటే ఒక్కొక్క నిందితులకి 3 చొప్పున బంధువులు హాజరు కావాలని, వాళ్ళకి సంబంధించిన వివరాలు ఇవ్వాలని గత విచారణలోనే కోర్టు ఇటు నిందితుల తరపు న్యాయవాదులకు తెలిపింది. దానికి సంబంధించి ఇదంతా ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. కొన్ని సమస్యలు వాళ్ళు లేవనెత్తారు. గతంలో బాలాజీ కుమార్ యాదవ్ ఈ జైల్లో తనకు మొదట కొంత సమస్య ఏర్పడిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా తమకు సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని కోర్టు ఇటు నిందితుల్ని గతంలో కూడా వర్చువల్ విధానంలో సైతం వారిని అడిగింది. అయితే ఆడియోలో స్పష్టత రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే భద్రత కల్పిస్తూ తక్కువ మందిని కోర్టుకి అలో చేస్తూ వాళ్ళని తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. అయితే వీళ్ళు కూడా దాదాపు ఆగస్టు 1 వరకు రిమాండ్ విధించే అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉన్నాయి. నిన్న మిథున్ రెడ్డి విషయంలో ఆగస్టు 1 వరకు విధించిన నేపథ్యంలోనే అందరికీ ఒకేసారి రిమాండ్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు 12 మంది అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళ అందరూ చాలా కీలక పాత్ర పోషించిన వాళ్ళే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే రాజ్ రెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్ 2 సార్లు ఇప్పటికే దాదాపు రద్దయింది. అంటే బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టేశారు. మరోసారి బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఇంకా కొంతమంది బెయిల్ పిటిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఛార్జ్షీట్ దాఖలైన నేపథ్యంలో త్వరగా బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరే ప్రయత్నంలో ఇటు న్యాయవాదులు ఉన్నారు. మరోవైపు
ఈ కేసులో ఇంకా దర్యాప్తు దశలోనే ఉంది. ఇప్పటికీ కొంతమంది దుబాయ్లో అడ్డాగా చేసుకొని దుబాయ్లోనే ఉన్నారు. ఇటీవల వాళ్ళ పేర్లను కూడా 8 మంది పేర్లను కూడా ఛార్జ్ షీట్లో దాఖలు చేసిన పరిస్థితి అయితే మనకి కనబడుతూ ఉంది. ఈ దశలో కనుక ఇటువంటి కీలక నిందితుల్ని వాళ్ళకి బెయిల్ ఇచ్చిన లేదా వాళ్ళని బయటికి పంపించినా చాలా తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది అని ఇటీవల జరిగిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లు, బెయిల్ పిటిషన్లో జరిగిన వాదనలు, రిమాండ్ సంబంధించిన విషయంలో కూడా జరిగిన వాదనలు, ఇవన్నీ ఈ దశలో నిందితులకు బెయిల్ ఇవ్వద్దు, ఇంకా చాలామంది ఇందులో అరెస్టు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయాన్ని ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. విదేశాలకు పారిపోయే విధంగా ఇక్కడ కీలక నిందితులు సహకరిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కోర్టుకి తెలిపారు. మరికొద్ది సేపట్లోనే ఏసీబీ కోర్టులో నిందితుల్ని హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది. షాహీన్, కెమెరామెన్ గోపితో జయప్రకాష్, ఈటీవీ న్యూస్, విజయవాడ. తిరుమలలో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరుగుతోంది. ఇక మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నారాయణప్ప ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. షాహీన్, తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం కొద్దిసేపు క్రితం ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశంలో 58 అంశాలతో సుదీర్ఘమైన అజెండాతో సమావేశం జరుగుతుంది. సమావేశానికి టీటీడీ చైర్మన్తో పాటు ఈవో శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, అదేవిధంగా సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఎక్సఫిషియో సభ్యులుగా తుడా చైర్మన్ డాలర్స్ దివాకర్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొనున్నారు. ఇప్పటికే గడిచిన కొంతకాలంగా కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో పనిచేస్తున్న టీటీడీలో పనిచేస్తున్న డ్రైవర్లకు సంబంధించి వాటిని శాశ్వత ఉద్యోగులుగా పరిగణించేందుకు కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ఆ అంశంపై చర్చించి వారిని శాశ్వత ఉద్యోగులుగా మార్చున్నారు. అదేవిధంగా తిరుమల ఆలయంలో వేద పారాయణదారులకు గౌరవ వేతనంగా 3,000 రూపాయలు ఇచ్చే అంశంపై కూడా ఈరోజు సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీటన్నిటితో పాటు సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం సామాన్య భక్తులు తక్కువ సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకుని ఆలయం బయటకు వచ్చేందుకు వీలుగా ఏఐని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి టీటీడీలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీని సర్వదర్శనం ప్రవేశపెట్టే అంశంపై ఇప్పటికే పలువురు నిపుణులను ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఏఐ అమలు అంశంపై ఈరోజు సమావేశంలో చర్చించి ఏఐ అమలుకు సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా హిందూ ధర్మ పరిరక్షణలో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున గిరిజన ప్రాంతాలలో మత మార్పిడులను నివారించేందుకు, గిరిజనులను హిందూ ధర్మంలో కొనసాగించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టే అంశంపై కూడా ఈరోజు జరుగుతున్న ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకొనున్నారు. ప్రధానంగా గోవిందనామాలు కావచ్చు, లేకపోతే లలిత సహస్రనామాలు, ఇలాంటి ప్యాకెట్ పుస్తకాలను గిరిజన ప్రాంతాలలో పంపిణీ చేయడం ద్వారా హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టున్నారు. అదేవిధంగా తిరుమలలో చక్రతీర్థం కావచ్చు, అదేవిధంగా శ్రీవారి పాదాలు కావచ్చు, ఇలా వివిధ ప్రాంతాలలో మరింత ఆధునికీకరణ చేసి అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన కన్సల్టెన్సీని నియామకంపై కూడా ఈరోజు చర్చించున్నారు. అదేవిధంగా తిరుమలలో ఇప్పటికే పాతబడిన భవనాలను కూల్చేందుకు టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పాతబడిన భవనాలను కూల్చివేయడం ద్వారా ఆ ప్రాంతాలలో నిర్మించేందుకు డోనర్స్ విధానాన్ని అంశంపై కూడా చర్చించి డోనర్స్ అంటే దాతలను ఆహ్వానించడం ద్వారా నిర్మాణాలకు సంబంధించి ఆ అంశంపై కూడా ఈరోజు సమావేశంలో చర్చకు రానుంది. ఇప్పటికే సంభావన కావచ్చు, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ డ్రైవర్లకు సంబంధించిన నిర్ణయంపై ప్రధానంగా చర్చిస్తున్నారు. ఇలా వివిధ అంశాలతో పాటు ఇటీవల కాలంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో విధులు నిర్వహిస్తూ హిందూ ధర్మాన్ని పాటించాల్సిన నియమాలు పాటించుకోకుండా ఉన్న వ్యక్తులను 4గురిని సస్పెండ్ చేశారు. ఆ అంశంపై కూడా సమావేశంలో చర్చకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. అన్య మతస్థులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న నేపథ్యంలో అన్య మతస్థులను టీటీడీ నుంచి ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేసే అంశం కావచ్చు, లేకపోతే హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్న అంశం కూడా ఈరోజు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ సుదీర్ఘంగా అంటే 10:30 గంటలకు ప్రారంభమైన సమావేశం 58 అంశాలతో సాగనున్న నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇది ఇక్కడున్న తాజా పరిస్థితి. కెమెరామెన్ శేఖర్తో వి నారాయణప్ప, ఈటీవీ న్యూస్, తిరుమల నుంచి.
అనంతపురం జిల్లా బెలుగుప్ప మండలం బ్రాహ్మణపల్లి తండా సమీపంలో చిరుత సంచారంతో గ్రామస్తులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. బ్రాహ్మణపల్లి తండాకు చెందిన ఓ రైతుకు చెందిన గొర్రెను చిరుత చంపేసింది. చిరుత సంచారంతో గ్రామస్తులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోతోంది. చిరుత పాదముద్రలను గ్రామస్తులు గుర్తించారు. అటవీశాఖ అధికారులు చిరుతను బంధించి తమను కాపాడాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. తెలంగాణ సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలంలో నకిలీ మద్యం తయారీ ముఠా గుట్టురట్టయింది. సుమారు 15 లక్షల రూపాయల విలువైన నకిలీ మద్యంతో పాటు 2 కోట్ల విలువైన స్పిరిట్, ఖాళీ మద్యం సీసాలను తెలంగాణ ఆబ్కారీ శాఖ టాస్క్ ఫోర్స్, హుజూర్ నగర్ పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు చేసి పట్టుకున్నారు. మేళ్లచెరువు, చింతలపాలెం మండలాల్లో అక్రమ మద్యం తయారీపై నిఘా పెట్టగా విషయం బయటపడింది. నిందితులు హైదరాబాద్ నుంచి స్పిరిట్ తీసుకువచ్చి తెలంగాణ ఏపీ సరిహద్దులో ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో మద్యాన్ని అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. తెలంగాణతో పాటు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలకు మద్యాన్ని సరఫరా చేసినట్లు తేలింది. రాష్ట్రంలోని మార్కాపురం, రేపల్లె, అమలాపురంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ముఠా మద్యం అమ్మినట్లు గుర్తించారు. 6గురిపై కేసు నమోదు చేయగా 2 అదుపులోకి తీసుకోగా మిగతా 4 పరారీలో ఉన్నట్లు ఎక్సైజ్ స్టేట్ టాస్క్ ఫోర్స్ సూపరింటెండెంట్ అంజిరెడ్డి తెలిపారు. ఈ స్టాక్ అంతా ఇక్కడ నిల్వ ఉంచడానికి ప్రధానమైన మహేష్ అనే వ్యక్తి పల్నాడు జిల్లా దుర్గి ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. ఇతను హైదరాబాద్ నుంచి ఈ స్టాక్, ఈ స్పురియస్ లిక్కర్ ప్లస్ లేబుల్స్, ఎసెన్స్, అవన్నీ కూడా దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంతా ఎడేసివ్ లేబుల్స్తో సహా డూప్లికేట్ తయారు చేసి సప్లై చేసే మరొక వ్యక్తి ఆర్ శ్రీనివాస్ రియాస్ అబ్దుల్ కలాం అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి మహేష్కి డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ ఉంది. ఆ మహేష్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మహేష్ మరియు రైస్ మిల్ ఎవరైతే యజమాని ఉన్నారో ప్రకాష్ దీన్ని ఆశ్రయం ఇచ్చి ఈ స్టాక్ అంతా తన దగ్గర పెట్టుకుని ఈ స్పురియస్ లిక్కర్ రాకెట్ నడవడానికి అతను ఫెసిలిటేట్ చేశాడు. వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఇంట్లో తీసుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 15 లక్షల రూపాయలు విలువైన మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ స్పురియస్ లిక్కర్ వీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ని దాంతో ఎంటీ బాటిల్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు, ఎసెన్స్ కలుపుతున్నారు, కలర్స్ కలుపుతున్నారు. ప్రధానంగా ఇక్కడ మెక్డోవెల్ విస్కీ ఒక బ్రాండ్, రెండో బ్రాండ్ ఏఓబి అంటే ఓల్డ్ అడ్మిరల్ బ్రాండీ. ఈ 2 బ్రాండ్లని ప్రధానంగా టార్గెట్ చేసుకొని వీళ్ళు ఈ మద్యాన్ని తయారు చేసి అమ్మే ప్రయత్నంలో నిల్వ చేశారు. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల నుంచి శ్రీశైలం జలాశయంలోకి 1,27,814 క్యూసెక్కుల వరద చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 87,346 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇందులో పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 20,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 32,031 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 883 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నిల్వ 208 టీఎంసీలుగా ఉంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అల్లూరు జిల్లా జీకే వీధి మండలం అమ్మవారి ధారకొండ పంచాయతీ గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. నిత్యావసరాల కొనుగోలు చేసేందుకు వెళ్లే గిరిజనులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాగు దాటేందుకు గొల్లపల్లి, పెబ్బంపల్లి, తడకపల్లి గ్రామస్తులు సాహసం చేయాల్సి వస్తోంది. 2-3 పట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనాలను వాగు దాటిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలు కావడం వల్ల అత్యవసరాల కోసం వాగు దాటక తప్పని పరిస్థితి అని గిరిజనులు చెబుతున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ రాజీనామాపై కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అనారోగ్య కారణాలతో వైదొలుగుతున్నట్లు ఆయన చెప్పినప్పటికీ అంతకంటే పెద్ద కారణాలు ఉండొచ్చని ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జయరాం రమేష్ ఎక్స్లో పోస్టులో పేర్కొన్నారు. రాజీనామా చేసిన ధన్కర్కు కీర్తి దక్కగా ఆయనను ఎంపిక చేసిన వారు అపకీర్తి పాలయ్యారని చురకలు వేశారు.
సోమవారం జరిగిన రెండో బీఏసీ సమావేశానికి జేపీ నడ్డా, కిరణ్ రిజిజు గైర్హాజరుపై జయరాం రమేష్ అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. వారిద్దరూ రెండో బీఏసీకి ఉద్దేశపూర్వకంగా గైర్హాజరు కావడంతో నిన్న మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 4:30 మధ్య ఏదో పెద్ద విషయమే జరిగిందన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ రాజీనామా ఎవరూ ఊహించని పరిణామమని జయరాం రమేష్ అన్నారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించినందున ఆయన నిర్ణయాన్ని గౌరవించాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. ధన్ఖడ్ తన పదవీ కాలంలో ఆయన రైతుల సంక్షేమంపై నిర్భయంగా మాట్లాడటమే కాకుండా నిబంధనలు, ప్రోటోకాల్కు కట్టుబడి ఉన్నారని వారిని జయరాం రమేష్ ప్రశంసించారు.